నమస్కారం అండి. नमस्कारः महोदय। नमस्ते शुभोदय सर्वेषां। హలో. ఆ, అదే ఎక్కడైనా ఇది యూస్ చెయ్యాలి. సో మళ్ళీ ఇది 45 నిమిషాల తర్వాత ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ అదే లింక్ వర్క్ చేస్తుందా? ఆ, చేస్తుంది. ఆ, సరే. ఓకే, ఉమ్, సరే అయితే అలాగేమ్మా. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దామా? 16 మంది వచ్చారు. ఆ, అంటే ఇప్పుడే పంపానుగా కొత్త లింక్, సో ఉమ్, ఒక్క ఫ్యూ మినిట్స్ ఆగుదాం. ఉమ్. సరే, శుభోదయం. ఆ, మీకు శుభరాత్రి. శుభోదయం గురువారు. శుభోదయం మహోదయ. నమస్తే. సుప్రభాతం మహోదయ. శుభోదయం. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. వాగీశాద్యా సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే. యన్నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తన్నమామి గజాననం. శారదా శారదాంభోజవదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిः సన్నిధిం క్రియాత్. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుः గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుः సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఏతావత్పర్యంతం దిలీపः సుదక్షిణయా సహ గోసేవాం కరోతి. ఏకవింశతి దివస అనంతరం నందినీధేనుః హిమవత్పర్వతస్య గుహాయాం ప్రవిష్ట. తదానీం एकः सिंहः तस्य उपरि पपात. तां धेनुं बलात् आकृष्टवान्. तदानीं नन्दिनी धेनुः आर्तनादं कृतवती. तत् स्वरम् अथवा तत् आर्तनादं श्रुत्वा दिलीपः तस्य दृष्टिं परिवर्तितवान्. तावत्पर्यन्तं सः हिमालयस्य प्रकृतिसौन्दर्यं पश्यन् आसीत्. यदा नन्दिनीधेनोः आर्तनादं श्रुतवान् तदा तस्य दृष्टिः धेनोः उपरि अगच्छत्. तदानीं सः धेनोः उपरि स्थितं सिंहं दृष्टवान्. सद्यः सिंहं हन्तुं सः तस्य इषुधेः नाम बाणकोशात् बाणम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्. किन्तु सः बाणम् उद्धर्तुं न शशाक. तस्य दक्षिणहस्तः तत्रैव स्थगितः जातः. सः बाणं स्वीकर्तुं नैव शशाक. तदानीं तस्य कोपः वृद्धः अभिवृद्धः जातः. कुतः अहम् एतावत्पर्यन्तं किमपि अपायं विना नन्दिनीधेनुं रक्षामि. अत्र अस्याः केनापि बाधः न भवति इति चिन्तयित्वा अहम् आसम्.
मयि स्थिते सति नाम मया रक्ष्यमाणायां गवी इदानीं सिंहः आगतः इति शिवं हन्तुमपि मम प्रयत्नः व्यर्थः जातः। नाम बाणं प्रयोक्तुमपि अहम् असमर्थः जातः इति तस्य कोपः अभिवृद्धः। एतत् दृश्यम् एतत् सर्वं सिंहः पश्यति। तदानीं सिंहः एवम् अवोचत्, एवम् अवदत्। किमवदतु? हे राजन्, यद्यपि भवान् बाणं प्रयुक्तवान् तथापि बाणः व्यर्थः भवति। इदानीं बाणम् उद्धर्तुम् अशक्तः इति भवान् चिन्तयति। भवतः कोपम् आगच्छति। यद्यपि बाणः प्रयुक्तः मयि नव अस्मिन् विषये मम विषये सः बाणः व्यर्थः एव भवति। कुत इति चेत् अहम् ईश्वरस्य सेवकः किङ्करः निकुम्भस्य मित्रं मम नाम कुम्भोदरः इत्युक्तवान्। किञ्च भवतः पुरतः अयं देवदारुवृक्षः वर्तते। वृक्षं भवान् पश्यति खलु? अयं वृक्षः पार्वत्या अभिवर्धितः। जलसेचनेन अयं वृक्षः पार्वत्या अभिवर्धितः। अतः ईश्वरः इमं वृक्षं पुत्रीकृतवान्, पुत्रमिव स्वीकृतवान् इमं वृक्षम्। अतः असौ पुत्रीकृतः इत्युक्तवान्। वृषभध्वजेन असौ पुत्रीकृतः। एतादृशः अयं वृक्षः। अनन्तरकथाम् अद्य वदति। दृश्यते खलु? न महोदय, न दृश्यते वा? न दृश्यते। पुनः प्रेषयामि। इदानीम् आगच्छति। వచ్చిందండి. पश्यतु। कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रे स्तनया सुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरस्त्रैः। कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रे स्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। पुनः कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रे स्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। उमासुंदरी गाరు పదం చెప్పండి. महोदय, कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेन उन्मथिता त्वक् अस्य अथैन అక్కడ విడదీయండి. अतः अथ अथ येन येनम् अद्रेः तनया अद्रेः शुशोच
ఆ, సేనాన్యం ఉమ్. ఆలీఢ ఆలీఢం 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 ఉమ్. ఇవ 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 సురాస్త్రై ఇవ ఆ, అసురాస్త్రై 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 ఆ, ఆ. ఇవాళ నేను చెప్పనండి గురు ఉండు ఒకసారి అంటే ఆ జూమ్ మీటింగ్ 40 నిమిషాల్లో ఇది కట్ అయిపోతుంది. అందుచేత మీకు వేగంగా అర్థం చెప్పినప్పుడు అవకాశం ఇస్తాను. నే? కండూయమానేన కటం కదాచిత్ వన్యద్వీపేన ఉన్మథితా త్వక్ అస్య అథ ఏనం అద్రేః తనయా శుశ్రూష సేనాన్యం ఆలీఢం ఇవ అసురాస్త్రై. దీంట్లో క్రియాపదము శుశ్రూష. శుశ్రూష అంటే దుఃఖించ. శుచశోకే అంటే శుశ్రూష భూతకాలం పరోక్షే లిట్టు ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. సుశోచ దుఃఖించను. కహ సుశోచ అథవా కా సుశోచ. తనయా సుశోచ. తనయా తనయ సుత కూతురు. కస్య తనయా అద్రేః తనయ. అద్రేః తనయ సుశోచ. అద్రేః తనయ హిమోత్పర్వతస్య సుత దుహిత పార్వతీ ఇత్యర్థः. అద్రేః తనయ नाम हिमोत्पर्वतस्य सुता पार्वती शुशोच दुःखितवती. किमर्थं दुःखितवती? कं प्रति दुःखितवती? एनम् अथ एनम् इत्यत्र एनम् एनं वृक्षं प्रति. एनं देवदारु वृक्षं प्रति अद्रेः तनया पार्वती शुशोच दुःखितवती. कथमिव? सेनान्यम् इव. सेनान्यः नाम तत्र कुमारस्वामी स्कन्दः. सेनान्यम् इव स्कन्दम् इव. कीदृशं स्कन्दम्? आलीढम्. आलीढं क्षतम् अथवा निहतम् आघातम्. आलीढं कैः आलीढः इत्युक्ते असुरास्त्रैः. असुराः राक्षसाः तेषाम् अस्त्रैः आयुधैः. असुरास्त्रैः राक्षसानाम् अस्त्रैः आयुधैः आलीढं क्षतम् अथवा आघातम् सेनान्यम् इव स्कन्दम् इव मत्वा एनं देवदारु वृक्षं प्रति अद्रेः तनया पार्वती शुशोच दुःखितवती. किमर्थं दुःखितवती इत्युक्ते प्रथमपादे उक्तवान् कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेन उन्मथिता त्वक् अस्या. कदाचित् नाम एकदा एकस्मिन् काले कस्मिंश्चित् काले वन्यद्वीपेन. वन्यद्वीपः नाम आरण्यक गजेन. वन्यः वने भवः वन्यः नाम अरण्ये भवः आरण्यकः. आरण्यकेन गजेन वन्यद्वीपेन नाम आरण्यकेन गजेन अस्वक उन्मथिता. మూర్తి గారు కొంచెం మీరు మ్యూట్ చేసుకోరా, డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది కొంచెం. अस्य अस्य देवदारु वृक्षस्य त्वक् चर्म नाम वृक्षस्य उपरि बाह्यप्रदेशे विद्यमानं चर्म तदेव त्वक् इत्युच्यते. तत् उन्मथिता. उन्मथिता उत्पाटिता. केन उत्पाटिता इत्युक्ते
కటం కండూయమానేన ద్వీపేన వన్యద్వీపేన. కటం గండస్థలం. గండస్థలే యదా కండూతిః భవతి తస్య అపనోదార్థం గజః కిం కృతవాన్ అనేన వృక్షేణ కండూయనం కృతవాన్ నామ ఘర్షణం కృతవాన్. తేన కారణేన కిమభవత్? అస్య వృక్షస్య ఉపరి విద్యమానం చర్మ త్వక్ ఉత్పాటితా జాత. అనంతరం తాదృశం అథవా ఏతాదృశం వృక్షం దృష్ట్వా పార్వతీ దుఃఖం ప్రాప్తవతి. కదాచిత్ నామ ఒకానొకప్పుడు కటం అంటే గండస్థలం. మనం దౌడ అని అంటాం. దౌడ ఉపరి భాగాన్ని, పై భాగాన్ని, లోపల భాగం కూడా పై భాగాన్ని దౌడలు అంటాం కదా, అదనమాట. ఆ కటం అంటే గండస్థలం అని కూడా అనొచ్చు. అది దురదతో ఏం చేసింది? కండూయమానేన గోక్కోవడం. కండూయనం అంటే కండూతిహి అంటే దురద, కండూయనం అంటే గోకటం. కండూయమానేన వన్యద్వీపేన. ఆ గండస్థలము దురదగా ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా జంతువులన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి? ఏదో ఒక ఇలా గట్టిగా ఉండే ప్రదేశాన్ని చూసి ఆ చెట్టు కొమ్మలను, లేకపోతే గోడ కనబడితే గోడనో అవి రాపిడి చేస్తాయి, ఘర్షణ చేస్తాయి. దాని చేత అంటే వాటికి దురద పోతుంది. మనమైతే మనకి చేతికి గోళ్ళు ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి మన దురదకి మనం గోళ్ళతో గోకడం చేస్తాం. కానీ ఆ పశువులన్నిటికీ ఆ సౌకర్యం ఉండదు కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇలా గట్టిగా ఉండే ప్రదేశాలను చూసుకుని గోడనో, వృక్షమునో, చెట్టు కొమ్మలనో అవి రాపిడి చేస్తాయి. అలాగా అది ఏం చేసిందనమాట? ఆ గండస్థలాన్ని కండూయమానేన అంటే గోకుచున్నటువంటి వన్యద్వీపేన, ఆ ఆరణ్యకమైన ఏనుగు చేత, అడవిలో ఉండే ఏనుగు చేత, అస్యా ఈ దేవదారు వృక్షము యొక్క త్వక్ అంటే ఆ చెట్టు పైన ఉండే బెరడు అని కానీ పట్ట అని కానీ అంటూ ఉంటాం. అది ఉన్మథితము అంటే పై సంఘర్షణ చేత ఏమైంది? ఆ బెరడంతా లేచిపోయింది అనమాట, ఉత్పాటితమైంది అంటే పైకి లేపబడింది. ఇప్పుడు చూడండి, దేనైనా ఆ చెట్టుని రాపిడి చేసినట్టయితే ఆ పైన ఉండే పొర లాంటిది రేగిపోతుంది అనమాట. అలా జరిగిందనమాట. అలా జరిగినటువంటి ఆ వృక్షాన్ని చూసేసరికి అనంతరము అద్రేస్తనయ ఈ పార్వతి అలాంటి వృక్షాన్ని చూసి ఏమని భావించింది అంటే అసురాస్త్రై ఆలీడం సేనాన్యమివా అంటే రాక్షసుల యొక్క ఆయుధాలు చేత కొట్టబడినటువంటి స్కందుని వలె, కుమారస్వామిని వలె. అంటే రాక్షసుల ఇప్పుడు తారకాసుర సంహారంలో ఆ రాక్షసులు కూడా ఈ కుమారస్వామితో యుద్ధం చేశారు కదా. ఈయన కొట్టే బాణం వాళ్ళకి తగిలినట్టుగానే వాళ్ళు వేసే బాణం ఈయనకి తగులుతుంది కదా. అంచేత ఈవిడ ఏమనుకుందిట, ఎలా భావించింది అంటే రాక్షసుల యొక్క ఆయుధముల చేత కొట్టబడినటువంటి కుమారస్వామిని గురించి ఎలా అయితే బాధపడుతుందో అలాగనమాట. అలాగా ఏనం ఈ దేవదారు వృక్షమును గురించి ఆమె సుశోచ అంటే దుఃఖించను. ఈ త్వక్ అనే శబ్దమే మనకి తెలుగులో తొక్క అనే మాట అయిందనమాట. త్వక్ ఈ వకారం ఉంది చూసారా, ఈ వకారము ఉకారంగాను ఒకారంగాను మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. సంస్కృతంలో త్వక్ అనే పదమే మనం తెలుగులో ఇప్పుడు తొక్క అంటే అరటి పండుకి పైన ఉన్నదాన్ని తొక్క అని అంటున్నాం. అలాగే ఇతరమైన వాటికి కూడా ఈ చెట్టుకు కూడా పైన ఉండేదాన్ని తొక్క అని అంటారు అన్నమాట. లేదా మనం చెట్ల విషయంలో సాధారణంగా పైన పట్ట అని కానీ లేదా బెరడు అని కానీ వాడుతూ ఉంటాం. సరే,
కదాచిత్ ఇంకొకసారి చూడండి. కదాచితు అంటే ఒకానొకప్పుడు, కటం అంటే గండస్థలమును, కండూయమానేన గోకుచున్నటువంటి వర్తమాన కాలం అది. కండూయమానేన గోకుచున్నటువంటి, వన్యద్వీపేన వనములో ఉండే అరణ్యములో ఉండే ఏనుగు చేత, అస్య ఈ దేవదారు వృక్షము యొక్క, త్వక్ అంటే పై బెరడు, ఉన్మథిత అంటే పెకలించబడినది, రేపబడినది. అథ అనంతరము, అద్రేహే హిమోత్పర్వతము యొక్క తనయా కూతురగు పార్వతి, అసురాస్త్రై అంటే రాక్షసుల యొక్క ఆయుధములచే, ఆలీఢం కొట్టబడిన, సేనాన్యం ఇవ స్కందుని గురించి వలె. సేనాని అంటే ఇక్కడ కుమారస్వామి అంటే మనమైతే దేవతగా భావిస్తాం కాబట్టి కుమారస్వామి అని అంటాం అనుకోండి. ఆవిడకైతే కుమారుడే. అంటే సేనాన్యం ఇవ అంటే కుమారుని గురించి వలె. కుమారుడు అంటే మనం పుత్రుడు అనే అభిప్రాయం కాదు ఇక్కడ, ఆయన పేరే కుమార, అలా అనుకోండి. అందుచేత స్పష్టంగా ఇంకా ఉండాలనుకుంటే స్కందుడు అనుకోండి. సేనాన్యం ఇవ స్కందుని గురించి వలె, ఏనం ఈ వృక్షమును గురించి, సుశోచ దుఃఖించను. ఇంకొకసారి చెప్తాను. కటం గండస్థలమును, కదాచిత్ ఒకానొకప్పుడు, కటం గండస్థలమును, కండూయమానేన గోకుచున్నటువంటి, వన్యద్వీపేన ఆరణ్యకమైన ఏనుగుచే లేదా అరణ్యములో ఉండే ఏనుగుచే, అస్య ఈ వృక్షము యొక్క, త్వకు పై బెరడు, ఉన్మథిత అంటే పెకలించబడినది. అథ అనంతరము, అద్రేహి హిమోత్పర్వతము యొక్క తనయా కూతురగు పార్వతి, అసురాస్త్రై రాక్షసుల ఆయుధములచే, ఆలీఢం కొట్టబడిన, సేనాన్యం ఇవ స్కందుని వలె లేదా స్కందుని గురించి వలె, ఏనం ఈ వృక్షమును గురించి, సుశోచ దుఃఖించను. ఎవరు చెబుతారు? ఉమాసుందర్ గారు చెబుతారా? మహోదయ వదామి. చెప్పండి. కదాచిత్ ఒకానొకప్పుడు, కటం గండస్థలముని, కండూయమానేన గోకుట చేత, వన్యద్వీపేన గోకుట్టచే కాదు, గోకుచున్నటువంటి ఏనుగుచే, దానికి విశేషం. ఏనుగుకు విశేషణం. అంటే గోకుచున్నటువంటి వన్యద్వీపేన అడవి ఏనుగు చేత, అస్య ఈ చెట్టు యొక్క, త్వక్ బెరడు తొక్క, ఉన్మథిత పెకలించబడినది. అథ తర్వాత, అద్రేహ తనయ హిమవత్ యొక్క హిమవంతుడి యొక్క కూతురైనటువంటి పార్వతీదేవి, అసురాస్త్రై రాక్షసుల యొక్క అస్త్రముల చేత, ఆలీఢం కొట్టబడిన సేనాన్యం ఇవ సేనాన్యం ఇవ కుమారస్వామి వలె, స్వామిని వలె, శుశోచ దుఃఖం. ఏనం ఈ వృక్షమును గురించి, ఈ వృక్షమును గురించి, శుశోచ దుఃఖించెను. సత్యవాణి గారు చెప్తున్నానండి. ముందు పదవిభాగం చేయమంటారండి? అక్కర్లేదా? అక్కర్లేదు, అర్థం చెప్పాడు, టైం లేదు. అలాగేనండి. కదాచిత్ ఒకప్పుడు, కటం గండస్థలాన్ని, కండూయమానేన గోకుచున్నటువంటి, వన్యద్వీపేన అరణ్య ఏనుగు చేత, అస్య ఈ దేవదారు చెట్టు యొక్క, త్వక్ బెరడు
ఈ దేవదారు చెట్టు యొక్క త్వక్ బెరడు ఉన్మథిత పెగలబడినది అథ పెగలించబడినది అథ అంటే అనంతరం తర్వాత అద్రేహే హిమవంత్ అంటే పర్వతరాజు అద్రే అంటే హిమవంతుని యొక్క తనయ పర్వతరాజు యొక్క తనయ కూతురైన పార్వతీదేవి అసురాస్త్రై రాక్షసుల బాణముల చేత అలీఢం అంటే కొట్టబడిన ఆలీఢం కొట్టబడిన సేనాన్యం ఇవ స్కందుని గురించి దుఃఖించినట్లు స్కందుని గురించి వలే ఏనం ఈ చెట్టును ఈ దేవదారు చెట్టును గురించి సుశోచ దుఃఖించెను. తర్వాత అనంతలక్ష్మి గారు. కదాచిత్ ఒకసారి ఒకానొకప్పుడు కటం గండస్థలమును కండూయమానేన గోకుతున్నటువంటి వన్యద్వీపేన అడవి ఏనుగు చేత అస్య ఈ దేవదారు వృక్షం యొక్క త్వక్ బెరడు ఉన్మతిత పెకలించబడినది. అథ అనంతరము అద్రేహే తనయ పర్వతపుత్రి అయిన పార్వతి అసురాస్త్రై రాక్షసుల యొక్క అస్త్రముల చేత ఆలీఢం బాధింపబడిన సేనాన్యం ఇవ కుమారస్వామిని వలె ఏనం ఈ వృక్షంను గురించి సుశోచ దుఃఖించెను. సుధర్మ గారు. కదాచిత్ ఒకానొకప్పుడు కటం గండస్థలమును కండూయమానేన దవడ రాసుకున్న గోకుచున్నటువంటి వన్యద్వీపేన అడవిలో ఉన్న ఏనుగు చేత అస్య ఈ దేవదారు వృక్షము యొక్క త్వక్ బెరడు ఉన్మథిత పికలించబడినది. అథ అనంతరము అద్రేహే తనయ హిమవంతుని యొక్క కూతురగు పార్వతీదేవి అసురాస్త్రై రాక్షసుల యొక్క అస్త్రముల చేత ఆలీఢం కొట్టబడిన సేనాన్యం ఇవ స్కందుని గురించి వలె ఏనం ఈ దేవదారు వృక్షమును గురించి సుశోచ దుఃఖించెను. తర్వాత లలితవాణి గారు. నమస్కారం గురుగారు. కదాచిత్ ఒకప్పుడు కటం అంటే చెంపలు కదా గండస్థలం దౌడ అంటే ఏనుక్కి గండస్థలం అంటూ ఉంటాం, అందుకోసం గండస్థలం. గండస్థలంను కండూయమానేన అంటే దురద చేత గోకుచున్నటువంటి వన్యద్వీపేన అంటే అడవి గజము చేత త్వక్ అస్య దేవదారు వృక్షం యొక్క త్వక్ బెరడు ఉన్మథిత పెకలించబడినది. అథ అప్పుడు ఎలా అంటే అనంతరము అద్రేహి తనయ హిమవంతుని యొక్క కూతురు
సేనాన్ సేనాన్యం అసురాస్త్రై అసురాస్త్రై ముందు అసురాస్త్రై రాక్షసుల యొక్క అస్త్రముల చేత ఆలీఢం అంటే దెబ్బతిన్నటువంటి కొట్టబడిన దెబ్బతిన్నాను పర్వాలేదు. కొట్టబడినటువంటి సేనాన్యం సుబ్రహ్మణ్యుడిని స్కందుని వలె ఇది ఏనం ఈ వృక్షమును గురించి సుశోచ బాధపడినది బాధపడిను. అదేనా పర్వాలేదు. మూర్తి గారు. ఖండూయమానేన ఘటం కదాచిత్ వన్యద్వీపేనోన్మథితాత్మగస్య అయినమద్రే స్తనయా శుశోచ సేనాన్యమాలీఢమివాసురాస్త్రైః. కదాచిత్ ఒకనొకప్పుడు కటం ఆ దవడను కండూయమానేన దురద గోకుచున్నటువంటి వన్యద్వీపేన అరణ్యపు ఏనుగు చేత త్వక్ అస్య ఈ వృక్షం యొక్క త్వక్ శరీరము త్వక్ బెరడు ఉన్మథిత పెకలించబడినది. అథ ఆ తరువాత అద్రేహ తనయ హిమవంతుని కుమార్తె అయినటువంటి పార్వతీదేవి అసురాస్త్రై అసురుల యొక్క అస్త్రముల చేత ఆలీఢం కొట్టబడినటువంటి సేనాన్యం ఇవ స్కందుని వలె ఏనం ఈ వృక్షమును గురించి శుశోచ విచారించను. ఇదిగోను ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్ కట్ అయిపోతుంది. ఇంకొక 5-6 నిమిషాలు 4-5 నిమిషాల్లో కట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి. అంతకంటే ఏం లేదు. మళ్ళీ అదే లింక్ తోటి జాయిన్ అవ్వండి. లక్ష్మి గారు చెప్పండి. నమస్తే మహోదయ. కదాచిత్ ఒకానొకప్పుడు కటం గండస్థలంను కండూయమానేన గోకుచున్నటువంటి వన్యద్వీపేన అడవి ఏనుగుచే అస్య ఈ దేవదారు చెట్టు త్వక్ బెరడు ఉన్మథిత పెకలించబడింది. దేవదారు చెట్టు అనకూడదు. దేవదారు వృక్షము యొక్క దేవదారు వృక్షం యొక్క బెరడు దేవదారు యొక్క ఉన్మథిత పెకలించబడింది. అథ తరువాత అద్రేహ తనయ హిమవంతుని కూతురైన పార్వతీదేవి అసురాస్త్రై రాక్షసుల బాణాలచే ఆలీఢం కొట్టబడిన సేనాన్యం కుమారుని స్కందుని గురించి సేనాన్యం ఇవ స్కందుని గురించి వలె ఏనం ఈ దేవదారు వృక్షం గురించి శుశోచ దుఃఖించెను. సంస్కృతము తెలుగు సమాసములో సంస్కృతము తెలుగు డైరెక్ట్ గా కలపకూడదు అనమాట. దేవదారు అనేది సంస్కృత పదము, చెట్టు అనేది తెలుగు పదం. అంటే దేవదారు చెట్టు అనకూడదు అనమాట. అందువల్ల చెట్టు కాకుండా వృక్షం అని చెప్పాం. దేవదారు వృక్షము అని అనాలన్నమాట. సరే. నమస్కారం మహోదయ. చిన్న సందేహం. వన్య ద్వీపేన అంటే అది వన్యం ద్వీపమా సార్? అది ఏనుగుకి వన్య అంటే వనే భవః వన్య అంటే వనములో ఉండేది అని అర్థం. ద్వీప అంటే ఏనుగు. ద్వీప అంటే ఏనుగు అంటే ఓకే సార్. ద్వీప అంటే ఏనుగు ఎందుకు వచ్చిందంటే ద్వాభ్యాం పిబతి ఇది ద్వీప.
దానికి తొండము ఉంటుంది, నోరు ఉంటుంది కదా. ఆ, ఓ అందువల్ల ఓ, రెండింటి చేత త్రాగుతుంది కాబట్టి దానికి ద్విప అని పేరు వచ్చింది. సార్ ఒక సందేహం సార్. కటం చెప్పండి. అంటే కంఠస్థలం అంటారు సార్. దాన్ని కుంభం అంటాం సార్. కుంభం, ఏను కుంభం అంటాం దాన్ని. రెండు ఒకటే కదా సార్? ఏనుగు కుంభస్థలం అంటే పైన మూపురం, ఏనుగు మీద ఉండే. అది ఇది గండస్థలం అంటే గండస్థలం అంటే ఈ దవడ. దవడ. ఓకే దవడ కొద్దిగా అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు అంటే కుంభస్థలం అని ఎందుకంటారంటే ఆ తల బాగా పెద్దదుండి ఆ పైన ఎక్కువ ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది కదా, విశాలంగా ఉంటుంది కదా, పల్లంగా ఉంటుంది. అంచేత కుంభస్థలము అని అంటారు. ఓకే. ఇది గండస్థలం అంటే దవడ. దవడ. సరే సార్, ఓకే, అర్థమైంది సార్. సరే, దీంట్లో ఈలోగా చెప్పాం. అది ఎప్పుడు కట్ అయితే అప్పుడు కట్ అయిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకో శ్లోకం కట్టేసి నేను మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాను పోనీ లేదా ఇంకో శ్లోకానికి అయితే. ఓకే, శ్లోకం అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే. నేను ఒకసారి ఎండ్ చేస్తాను మళ్ళీ. చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి, ఓపెన్ చేయండి అని. కట్టేయండి. ఎండ్ చేయనా? కట్టేయండి. ఓకే. ఉన్మథిత ద్విపేన ఉన్మథిత ద్విపేనోన్మథిత. ఇక్కడ ద్విపేన చివరి అకారము, ఉన్మథిత దగ్గర ఉకారం. అకార ఉకారములకు గుణం వచ్చి ఓకారం అయిందనమాట. ద్విపేనోన్మథిత అని గుణసంధి అని పేరు. అలాగే అథ ఏనం, అథాలో చివరి అకారం ఉన్నది, ఏనం దగ్గర ఏకారం ఉంది. అకార ఏకారములకు ఐకారం వచ్చింది, అథైనం. దీన్ని వృద్ధి సంధి అంటారు. అకారానికి ఏకార ఐకారాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు ఐకారము, ఊకార ఔకారాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు ఔకారము. అలా వస్తే దాన్ని వృద్ధి సంధి అని అంటారు. అద్రేహే తనయ, అద్రేస్తనయ. ఇక్కడ ఉన్న విసర్గకు సకారం వచ్చింది, అద్రేస్తనయ. ఇవా అసురాస్త్రై, ఇవాసురాస్త్రై. ఇది సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. ఇవాలో చివర అకారం ఉంది, అసురాలో అకారం ఉంది. ఈ రెండు అకారాలకి కలిపి ఆకారం వచ్చింది, అసురాస్త్రై. సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే అకారం, ఇకారం, ఉకారం, అరుకారం. కదాచిత్ ఇక్కడ అలుకారం చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అలుకారం. వాటికి మళ్ళీ అవే వర్ణాలు పరంగా ఉండాలి. అంటే అకారానికి అకారం పరంగా ఉన్నప్పుడే దీర్ఘం వస్తుంది, అలాగే ఇకారానికి ఇకారం పరంగా ఉన్నప్పుడే దీర్ఘం వస్తుంది. అంటే వాటికి అవే సవర్ణములు. ఇంకో సవర్ణం అకారానికి ఇంకో సవర్ణం ఏమి ఉండదు, అకారాలే సవర్ణం. అలాగే ఇకారాలకి ఇకారములే, అంటే హ్రస్వ దీర్ఘ పృతాల్లో. అంచేత ఇకారానికి మళ్ళీ ఇకారమే పరంగా ఉండాలి. అంచేత ఆ ఈ ఊరులు అనే వర్ణాలకి మళ్ళీ అవే అయ్యి ఊరులు అనే వర్ణాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు పూర్వపరముల స్థానంలో దీర్ఘము ఏకాదేశంగా వస్తుంది. దాన్ని సవర్ణ దీర్ఘము అని అంటారు. అసుర అస్త్రై, అలాగే పైన ఇవ అస్త్రై. ఈ రెండు చోట్ల కూడా అకారానికి అకారమే పరంగా ఉంది, అంచేత సవర్ణ దీర్ఘం వచ్చింది అనమాట. సవర్ణ దీర్ఘ సంధికి సూత్రం ఇది. అకహ సవర్ణే అచిపరే పూర్వపరయో దీర్ఘ ఏకాదేశ స్యాత్. అకస్సవర్ణే దీర్ఘ అనేది పాణిని సూత్రం అన్నమాట. అక్కంటే అయ్యవు రులుక్, అయ్యవుండి రులుక్ అనే సూత్రం ఉంటుంది అనమాట. లేదా ఆ ఈ ఊరులు అనే వర్ణాలకి సవర్ణమైన అచ్చుపరంగా ఉన్నప్పుడు పూర్వపరములకు దీర్ఘం ఏకాదేశంగా వస్తుంది. మ్యూట్ చేసుకోండి, ఏదో సౌండ్ వస్తుంది ఎవరి దగ్గర. దైత్యారిహి, దైత్య అరిహి, దైత్యారిహి. అలాగే శ్రీ ఈశ, శ్రీశ. విష్ణు ఉదయ,
విష్ణూదయః ఓతృరుకారః ఓతృరుకారః చ ఆనర్చ చానర్చ శృంగా అంతరం హరవే శృంగాంతరం. గారు హరవే గారు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకుంటారా మీరు? ఆ, బాగా లక్ష్మి డిస్టర్బెన్స్ గారు గా ఉందండి. హరవే విఎల్ గారు హార్వే విఎల్ హార్వే మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి, సౌండ్ వస్తుంది. ఆ, తర్వాత అది మ్యూట్ చేయడం మనం వల్ల అవదా? శిరీష్ గారు మీరు మ్యూట్ చేయొచ్చేమోనండి ఆవిడది. ఆవిడ అక్కడ లేరు. ఏదో ఆవిడ ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయినట్టు. సరే, శిరీష అందరిది మ్యూట్ చేసేయచ్చేమో, నేను మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకుంటాను. తర్వాత అలాగే ప్రసంధి కూడా ఆద్గుణ అవర్ణాత్ అచిపరి పూర్వపరయోః ఏకః గుణాదేశః స్యాత్. అంటే అవర్ణమునకు అచ్చుపరంగా ఉండగా అని ఉంది ఇక్కడ. అయితే ఈ అచ్చుపరంగా ఉండడం అనేది సవర్ణమైన అచ్చు ఉంటే సవర్ణ దీర్ఘం వచ్చేస్తుంది. అంచేత అకారం తప్ప మిగతావి ఈ ఊరులు అనేవి పరంగా ఉన్నట్టయితే పూర్వపరమ స్థానంలో గుణం ఆదేశంగా వస్తుంది అనమాట. అంటే అకారానికి ఇకారం పరంగా ఉంటే ఏకారం, అకారానికి ఉకారం పరంగా ఉంటే ఓకారం, అకారానికి అరుకారం పరంగా ఉంటే అర్ అనేది వస్తుంది, అకారానికి అలుకారం పరంగా ఉంటే అల్ అని వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉప ఇంద్ర ఉపేంద్ర, ఉపాలో అకారము ఇంద్రాలో ఇకారం, అకార ఇకారాలకి ఏకారం వచ్చి ఉపేంద్ర అయింది. అలాగే రమా ఈశ, రమా ఆకారము ఈశాలో ఈకారం, ఈ ఆకార ఈకారాలు కలిపి ఏకారం వచ్చింది. రమేశ శిరీష నేను ఆవిడ కూడా చెప్పాను. అదే అది ఆవిడది బాగా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది హరవే అది గారిది. ఇప్పుడు మ్యూట్ చేసేట్లే. మీ వాయిస్ బాగానే వినిపిస్తుంది సార్. అదే అదేదో సౌండ్ రావడం వల్ల. మీరంతా ఇప్పుడు మ్యూట్ లోనే ఉండండి, వినపడుతుందండి. మీరందరూ మ్యూట్ లోనే ఉండండి. ఉప ఇంద్ర అకార ఇకారాలకి ఏకారము ఉపేంద్ర. అలాగే రమా ఈశ ఆకార ఈకారాలకి, రమాలో ఆకారము ఈశాలో ఈకారం, ఈ ఆకార ఈకారాలకి ఏకారం వస్తే రవేశ. గంగా ఉదకం, గంగా ఆకారము ఉదకములో ఉకారము, ఆకార ఉకారాలకి ఓకారం వస్తే గంగోదకం. సూర్య ఉదయ అకార ఉకారాలకి ఓకారము సూర్యోదయ. ఇంకా ఇటువంటివే ఉదాహరణలు కొన్ని ఇక్కడ. అంటే ఇవన్నీ వెనకటి శ్లోకాల్లో ఉదాహరణలు. వత్స ఉత్సుక, వత్సోత్సుక. అలాగే భక్త్యా ఉపపన్నేషు, భక్త్యోపపన్నేషు. సా ఇతి సేతి. వత్సోత్సుకా అపి, వత్సోత్సుకాపి ఇది సవర్ణ దీర్ఘం. ప్రతి అగ్రహీత్, ప్రత్యగ్రహీత్ ఇది అణాదేశం. అలాగే వృద్ధి సంధికి వృద్ధిరేచి అని సూత్రం. వృద్ధి ఏచి అనమాట. ఏచ్ అంటే ఏవో అయ్యవ్. అంచేత అవర్ణానికి ఏవో అయ్యవ్ అనే వర్ణాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు వృద్ధి ఏకాదేశంగా వస్తుంది. అంటే మామూలుగా తెలుగులో అయితే అవర్ణానికి ఏకార ఐకారాలు పరంగా ఉంటే ఐకారము, ఓకార ఔకారాలు పరంగా ఉంటే ఔకారం. ఏచులంటే ఏ ఓ ఐ ఔ. అందువల్ల అకారానికి అది రస్వం కావచ్చు, దీర్ఘం కావచ్చు అకారం. దానికి ఏకార ఐకారాలు పరంగా ఉంటే ఐకారం, ఓకార ఔకారాలు పరంగా ఉంటే ఔకారం. దానికి వృద్ధి సంధి అని పేరు. లలితవాణి గారు ఏమిటి సందేహమా? గురుగారు ఇది ఉద్ధిరేచింద ఉద్ధిరాదేచ సూత్రం అంటే ఆది రాశారని అడిగాను అంతే. వృద్ధిరాదైచ్ కాదు, వృద్ధిరేచి. వృద్ధిరాదైచ్ అనేది
ఆకారానికి ఐకార ఔకారాలకి వృద్ధి అనే పేరు, అది సంజ్ఞా సూత్రం అన్నమాట. ఆకారమునకు ఐకార ఔకారాలకి వృద్ధి సంజ్ఞ ఉంటుంది, ఆ పేరు అని వృద్ధిరాదై సూత్రం సంజ్ఞా సూత్రం అంటారు. వృద్ధిరేచి సూత్రం అనేది వృద్ధి సంధిని విధించే సూత్రం అంటారు దీన్ని. తర్వాత కృష్ణ ఏకత్వం, కృష్ణలో చివరి అకారం, ఏకత్వంలో ఏకారం, అకార ఏకారములకు ఐకారం వచ్చిందనమాట. అకార ఏకారయోహ స్థానే ఐకారే ఏకాదేశి. ఏకాదేశం అంటే రెండిటిలో ఒకటి వస్తుంది, రెండిటి స్థానంలోను అకార ఏకారములు రెండిటి స్థానంలోనూ ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి ఏకాదేశం అంటారు, కృష్ణైకత్వం. అలాగే గంగా ఓఘ, ఆకార ఓకారముల యొక్క స్థానంలో ఔకారం వస్తుంది, గంగౌఘ. అలాగే దేవ ఐశ్వర్యం, ఇక్కడ అకార ఐకారముల స్థానంలో ఐకారం వస్తుంది, దేవైశ్వర్యం. కృష్ణ ఉత్కంఠ్యం, కృష్ణ ఔత్కంఠ్యం, కృష్ణలో అకారము ఔత్కంఠ్యంలో ఔకారము, అకార ఔకారములకు ఔకారం వస్తుంది. తర్వాత విసర్గ సంధి, మనకి సకారం వచ్చింది ఇందాక, ఆ విసర్గకు సకారం రావడాన్ని విసర్జనీయస్య సహా అని సూత్రం అన్నమాట. ఖరి విసర్జనీయస్య సహా స్యాత్. ఎక్కడ వస్తుంది ఈ విసర్గకు సకారం అంటే కింద వివరణ ఇచ్చాను చూడండి. విసర్గమునకు తాథా స వర్ణములు పరమగునప్పుడు సకారం వస్తుంది. విసర్గకు తాథాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు, సకారం పరంగా ఉన్నప్పుడు విసర్గ స్థానంలో సకారం వస్తుంది. విష్ణు త్రాత, విష్ణుస్త్రాత విసర్గకు సకారం. అలాగే యశః తనోతి, యశస్తనోతి, అది. తర్వాత సూత్రం, అదే తర్వాత శ్లోకం చూడండి. తదా ప్రభృత్యేవ వనద్విపానాం త్రాసార్థమస్మిన్ అహమద్రికుక్షౌ వ్యాపారితశూలభృతా విధాయ సింహత్వమంకాగత సత్వవృత్తి. తదా ప్రభృత్యేవ వనద్విపానాం త్రాసార్థమస్మిన్ అహమద్రికుక్షౌ వ్యాపారితశూలభృతా విధాయ సింహత్వమంకాగత సత్వవృత్తి. సుధర్మ గారు మీరు పదచ్ఛేదం చెప్పండి. ట్రై చేస్తాను. తదా ప్రభృతి ఏవ వనద్విపానాం త్రాసార్థం అస్మిన్ అహం అద్రికుక్షైః అద్రికుక్షౌ వ్యాపారితః శూలభృతా విధాయ సింహత్వం అంకాగత సత్వవృత్తి. అంతే, మొత్తం అంతా ఒకటి, అంకాగత సత్వవృత్తి. తదా ప్రభృతి ఏవ వనద్విపానాం త్రాసార్థం అస్మిన్ అహం అద్రికుక్షౌ వ్యాపారితః శూలభృతా విధాయ సింహత్వం అంకాగత సత్వవృత్తి. వ్యాపారితః అంటే వ్యాపారం అంటే పని, ఆ పని కలగజేయడం. వ్యాపారితః అంటే పనిలో నియోగించడం, పని కలగజేయడం. ఇక్కడ అస్మిన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక నకారం వచ్చింది, అది ఎలా ఉచ్చరించాలి ముగ్గురు గారు? 2 సార్లు నకారం వచ్చింది కదా. ఉంటుంది అలాగా, అంతే. సంధి వశం వల్ల నకారం వస్తుంది, విడదీసినప్పుడు ఆ 2 నకారాలు ఉండవు. అస్మిన్ అహం అనే సంధిలో నకారం ఇంకొకటి ఆగమంగా వస్తుంది అనమాట, అందువల్ల అస్మిన్నహం అని అవుతుంది. వ్యాపారితః
అంటే వ్యాపారమునందు నియోగించడాన్ని వ్యాపారిత అంటారు. అంటే పనిలో పెట్టడం. వ్యాపారం అంటే పని. ఆ పనిలో ఎవరినైనా మనం పెట్టినట్టయితే అప్పుడు దాన్ని వ్యాపారితుడు, వ్యాపారతము అని అంటాం. అంటే పనిలో పెట్టడం, అంటే పనిలో నియోగింపబడ్డము అని అర్థం అనమాట. కాబట్టి వ్యాపారిత అంటే నియోగింపబడ్డాను అని. ఇక్కడ ఇది కృదంతం కాబట్టి నియోగింపబడేను. నేను అన్నప్పుడు నేను నియోగింపబడ్డాను అని అంటాం. ఇతరుడు ఎవడైనా నియోగింపబడితే అతడు నియోగింపబడ్డాడు అని అంటాం. ఈ కృదంతానికి అది ప్రథమ పురుష అయినా కావచ్చు, మధ్యమ పురుష అయినా కావచ్చు, ఉత్తమ పురుష అయినా కావచ్చు. సహా వ్యాపారిత అంటే అనుకోండి, అతడు నియోగింపబడెను. త్వం వ్యాపారిత అన్నాం అనుకోండి, నువ్వు నియోగింపబడ్డావు అని అర్థం. అహం వ్యాపారిత అంటే నేను నియోగింపబడ్డాను అని అర్థం. ఇక్కడ పైన అహం అని ఉంది కాబట్టి అహం వ్యాపారిత, నేను నియోగింపబడ్డాను. నియోగింపబడము అని ఎప్పుడైతే అన్నామో నిన్ను ఎవరు నియోగించారు అని అంటారు కదా. కాబట్టి ఎవరి చేత, కర్మని ప్రయోగం, ఎవరి చేత నియోగింపబడ్డాడు, లేకపోతే నేను అనుకుంటే నేను ఎవరి చేత నియోగింపబడ్డాను అని చెప్పాలి. ఎవరి చేత, కేన వ్యాపారిత, కేన శూలభృత. శూలభృత్, శూలం బిభర్తి ఇది శూలభృత్ అంటే శూలాన్ని ధరించేవాడు ఈశ్వరుడు. అంచేత తృతీయ దానికి శూలభృత, మరుత్తుకి మరుత అన్నట్టుగా శూలభృత్కి శూలభృత అంటే ఈశ్వరేణ శివేన వ్యాపారిత నియుక్త. అహం ఈశ్వరేణ నియుక్త అన్నట్టు. కిం కృత్వా నియుక్త, సింహత్వం విధాయ వ్యాపారిత. సింహత్వం, సింహత్వం అన్నామ సింహరూపేణ వర్తమానత్వం, సింహముగా ఉండడం. ఆ సింహత్వం అనేది విధాయ అంటే విధించి, అంటే కలగజేసి, సింహత్వాన్ని నాకు కలిగించి, ఆయన ఈశ్వరుడి చేత నేను నియోగింపబడ్డాను. ఈ సింహత్వం కూడా ఎటువంటిది అంటే, మామూలు సింహం అయితే అది తన ఆహారం కోసం బయటికి వెళుతుంది, వెళ్ళి ఏదో మృగాన్ని వేటాడి ఆహారం స్వీకరిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సింహత్వం అటువంటి కాదు. అంకాగత సత్వ వృత్తి. అంకము అంటే సమీపము, మామూలుగా ఒడి అని కూడా అర్థం. అంచేత అంక ఆగత సత్వ వృత్తి. అంక అంటే సమీపమునకు, ఆగత వచ్చినటువంటి, సత్వ జంతువు, జంతువు చేత వృత్తి జీవించడం. అంటే ఆహారం తన దగ్గరకు వచ్చిన దాన్నే ఆహారంగా స్వీకరించే పద్ధతి కలిగినటువంటి అటువంటి సింహత్వాన్ని కలిగించాడు ఆయన. అంటే ఇది మామూలు సాధారణ సింహంలాగా బయటికి వెళ్ళి మృగాలను వేటాడటం చేయదు. తన దగ్గరికి వచ్చిన జంతువుని మాత్రమే ఆహారంగా స్వీకరిస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా వృత్తి అంటే ఉండడం, అంటే జీవించడం అని అర్థం. అంచేత అంకాగత సత్వ వృత్తి సింహత్వం అన్నమాట. సింహత్వానికి విశేషణం. సింహత్వం నపుంసకలింగం కాబట్టి ఇక్కడ అంకాగత సత్వ వృత్తి అన్నాడు. అంక అంటే సమీపమునకు, ఆగత వచ్చిన, సత్వ అంటే జంతువు, జీవి, ఆ జంతువు చేత వృత్తి అంటే జీవనము కలిగినటువంటి సింహత్వం, సింహత్వమును విధాయ విధించి, కలిగించి లేదా శాసించి, శూలభృత ఈశ్వరునిచే అహం నేను వ్యాపారిత నియోగింపబడ్డాను. ఎక్కడ నియోగింపబడ్డాడు అంటే అద్రికుక్షౌ, అస్మిన్ అద్రికుక్షౌ, ఈ పర్వత గుహలో. కుక్షి మామూలుగా అంటే, కుక్షి అంటే ఉదరము, పొట్ట, జఠరము అని అర్థం. ఇక్కడ పర్వతానికి పొట్ట అంటే గుహే,
దాంట్లోకే వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. పర్వతంలోకి వెళ్ళటం అంటే మన ఉదరంలోకి వెళ్ళటము అంటే మన ఆహార నాళం ద్వారా పదార్థాన్ని మనం పంపిస్తాం. ఇక్కడ పర్వతం యొక్క కుక్షి ఏమవుతుందంటే గుహ అవుతుంది అనమాట. మంచిది. అద్రి కుక్షి అంటే గుహ, పర్వత గుహ అని అర్థం. అద్రి కుక్షవు అంటే పర్వత గుహ యందు ఉండేటట్టుగా నియుక్త, నియోగింపబడ్డాడు అనమాట. కిమర్థం, ఎందుకోసము అంటే త్రాసార్థం అంటే భయపెట్టడం కోసం. త్రాసహ అంటే భయం, త్రాసము కొరకు, భయం కొరకు. ఎవరిని భయపెట్టాలి? ఎవరికి భయం కలగాలంటే వనద్విపానాం, ఇక్కడ ఉండే అడవిలో ఉండే ఏనుగులు. అంటే ఈ దేవదారు వృక్షాన్ని ఏనుగు కదా పాడు చేసింది, దాని బెరడు పెకిలించింది. అందుచేత ఏనుగుల వల్ల ఈ దేవదారు వృక్షానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడం కోసం, ఏనుగుల్ని భయపెట్టడం కోసం ఇక్కడ అతనికి సింహత్వాన్ని ఇచ్చాడనమాట. అతడు ఈశ్వరుడు యొక్క సేవకుడు, నికుంభుడు అని చెప్పాడు కదా. ఆ నికుంభుణ్ణి ఇక్కడ సింహంలాగా ఉండమని చెప్పాడు, నియోగించాడు. ఎందుకు ఈ సింహత్వ రూపం? ఎందుకు అంటే కుంభోదరుడి ఏనుగుల కుంభోదరన్నామ నికుంభ, అదే కుంభుడి స్నేహితుడైన కుంభోదరుడు, రైట్. ఆ కుంభోదరుడిని ఆ సింహంలాగా ఉండమన్నాడు. ఎందుకు అంటే సింహము అంటే ఏనుగుకి భయం, సింహస్వప్నం అని అంటూ ఉంటారు. ఏనుగు నిద్రపోయినప్పటికీ కూడా దానికి స్వప్నంలోకి సింహం కనబడుతూ ఉంటుంది. అంటే సింహం అంటే అంత భయం అన్నమాట ఏనుగుకి. కాబట్టి వనద్విపానాం త్రాసార్థం అంటే అరణ్యంలో ఉండే ఏనుగుల యొక్క భయము కొరకై. వాటి యొక్క భయం అంటే దీని చేత అవి భయపెట్టబడతాయి. సింహాన్ని చూస్తేనే అవి భయపడతాయి. ఒకసారి ఇక్కడ అమ్మో సింహం ఉంది అని చెప్పి ఇటుకేసి అసలు రావు అనమాట. ఎప్పటి నుంచి? తదా ప్రభృతి ఏవా, అప్పటి నుంచి. ఎప్పటి నుంచి? ఇది వరకు ఒకసారి ఒక ఏనుగు ఈ దేవదారు వృక్షము యొక్క బెరడును పాడు చేసింది. దానికోసం పార్వతీదేవి దుఃఖించింది. ఆ దుఃఖించినప్పటి నుండి అనమాట. తదా ప్రభృతి ఏవా, అప్పటి నుండి. తదా అంటే అప్పుడు, ప్రభృతి అంటే మొదలుకొని అని అర్థం. ఏవా అనేది ఏ అని తెలుగులో. తదా ప్రభృతి ఏవా అంటే అప్పుడు మొదలుకొని అని చెప్పచ్చు. అప్పుడు మొదలుకొని అంటే అప్పటి నుండి అని మామూలుగా అప్పటి నుండి అని అర్థం. ఈ ప్రభృతి అనే అర్థం కూడా రావాలనుకుంటే తదా ప్రభృతి ఏవా, అప్పుడు మొదలుకొని అని, అప్పుడు ప్రారంభించే. ఏమండి? రాసార్థం అంటే భీత్రార్థానం భయ, రక్షించడం కోసం కదండి. భీత్రార్థానం భయహేతు అంటాం కదా. అక్కడ వేరు. భీత్రార్థానం అన్నప్పుడు భీ అంటే భయము, త్రా అంటే రక్షణ. ఇది త్రాస. త్రా వేరు, త్రాస వేరు. త్రా అనేది త్రయింగ్ పాలనే అనే ధాతు. త్రయింగ్ పాలనే ధాతువు త్రా అంటే రక్షించడము అని అర్థం. ఇది త్రసి ఉద్వేగే. ఈ ధాతువు త్రసి, త్రస్ అనే ధాతువు. ఈ త్రస్సు ధాతువు నుంచి త్రాసహ అని, అంటే భయం, ఉద్వేగం. అంటే త్రాసార్థం అంటే భయం కొరకు. ఎవరికి భయం కలగాలి? ఏనుగులకి. అంటే వనద్విపానాం త్రాసార్థం, అడవి ఏనుగులకు భయము కొరకై. ఒకసారి చూడండి. తదా ప్రభృతి ఏవా, అప్పుడు మొదలుకొని అంటే అప్పటి నుండి. వనద్విపానాం అడవి ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయము కొరకు. అహం నేను, అస్మిన్ అద్రికుక్షౌ ఈ పర్వత గుహయందు, అంకాగత సత్వవృత్తి సమీపమునకు వచ్చిన
ప్రాణులతో జీవించుట కలిగిన సింహము యొక్క వృత్తి కలిగిన అన్నమాట. సత్వ వృత్తి దగ్గరకు వచ్చిన ప్రాణులతో, ఏకవచనమైనా పర్వాలేదు, జంతువుతో జీవించడి సింహత్వమును విధాయ కలిగించి విధించి శూలభృత ఈశ్వరునిచే వ్యాపారిత నియోగింపబడ్డాను. మహోదయ ఇది విధాయ అంటే కనుక లబంతం కదా మహోదయ? అంతే. దానికి వి ఉపసర్గ ధాతు ప్రత్యయం స్థానంలో లియప్ వచ్చింది. విధాయ విధించి, విధించి అంటే ఆ విధంగా చేసి అని అర్థం, కలిగించి. తదా ప్రభృతి తెలుగులో నిరక్షర కుక్షి అంటా ఉంటారు, అది ఏంటి మహోదయ? అంటే ఒక అక్షరం కూడా వాడి కుక్షిలో లేదని, పొట్టలో లేదని. ఆ అక్షరం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నాభిస్థానం నుండి పైకి వస్తుంది. వాక్కు ఇంకా నాభిస్థానం కంటే కిందే వాక్కు యొక్క ప్రారంభం అవుతుంది. మూలాధార చక్రం అంటారు. మూలాధార చక్రము నుండి వాయువు పైకి వస్తుంది. అది నాభి దగ్గరికి వచ్చేసరికి కొంచెం శబ్ద తరంగం, ముందు వాయు తరంగం, ఆ వాయు తరంగం నాభి దగ్గరికి వచ్చేసరికి శబ్ద తరంగంగా మారుతుంది. అక్కడి నుంచి హృదయము నుండి కంఠము నుండి బయటకు వస్తుంది. అంచేత నిరక్షర కుక్షి అని అందుకంటారు. వాడి లోపల ఒక్క అక్షరం కూడా లేదని. సరే, తదా ప్రభృతి ఏవా అంటే అప్పుడు మొదలుకొనియే. అప్పుడు మొదలుకొనియే అంటే అడవి ఏనుగు ఈ వృక్షాన్ని బాధించినప్పటి నుండియే, లేదా ఈ వృక్షం కోసం పార్వతీదేవి బాధపడినప్పటి నుండియే. వనద్విపానాం అడవి ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయము కొరకు అస్మిన్ అద్రికుక్షౌ ఈ పర్వత గుహయందు అహం నేను అంకాగత సత్వవృత్తి దగ్గరకు వచ్చిన జంతువుతో జీవించేడి సింహత్వమును అంటే సింహ స్వభావమును విధాయ కలిగించి శూలభృత ఈశ్వరునిచే వ్యాపారిత నియోగింపబడ్డాను. నేను ఇక్కడ వాక్యం, ప్రధాన వాక్యం, నేను ఈశ్వరునిచే నియోగింపబడ్డాను. నేను ఈశ్వరునిచే నియోగింపబడ్డాను, అది కర్మని ప్రయోగం. మధ్యలో ఆ ఈశ్వరుడే చేశాడు. ఏం చేశాడు? సింహత్వాన్ని కల్పించాడు. అంటే ఈశ్వరుడే కర్త, సింహత్వాన్ని కల్పించాడు, నియోగించాడు. ఈ కల్పించడము నియోగించడము రెండు పనులు ఈశ్వరుడే చేశాడు. కాబట్టి ఒక కర్త చేసిన రెండు పనులు. కాబట్టి ఈ కలిగించడానికి త్వాప్రత్యయం వచ్చింది. వి అని ఉపసర్గం ఉండడం వల్ల యాగా మారింది. చెప్తారా అర్థం ఉమాసుందర్ గారు? నేను చెప్తాను గురుగారు. మండకాగత అంటే మహోదయ ఏమండి? మండక సింహత్వ మండకాగత. మండక కాదండి, అది అంకాగత సింహత్వం. అంకాగత డాలేదు అక్కడ, అది నకారం కాకాగా డకారం. చెప్పండి, ఎవరైనా సరే, ఎవరు చెప్తారు? ఉమాసుందర్ గారు ఓసారి ఆగండి, లలితవాణి గారు చెప్తారట. లలితవాణి గారు చెప్పండి. గురుగారు, తదా ప్రభృతేవ అప్పటి నుండి, వనద్వీపానాం అడవి ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయపెట్టుట కొరకు, అహం నేను భయము కొరకు అనండి చాలు. భయము కొరకు అహం నేను అంకాగత సత్వ వృత్తి అస్మిన్ అద్రివృక్షౌ
ఈ ఆ, కొండ గుహయందు ఉమ్, అంకాగత సత్వవృత్తి ఉమ్. దగ్గరికి వచ్చినటువంటి మృగములచే మృగము జీవించే జీవించుట సింహత్వం జీవించే ఆ, సింహత్వం ఉమ్, సింహత్వమును సింహ ఉమ్, స్వభావమును ఉమ్. శూలభృత విధాయ విధాయం చెప్పాలి. ఓకే. విధాయ విధించబడి కల్పించి శూలభృత ఉమ్, విధించి ఉమ్, శూలభృత పరమేశ్వరుడి చేత ఉమ్, వ్యాపారిత ఉమ్. నియోగించబడ్డాను. ఆ. ఇక్కడ కొంచెం అర్థం చెప్పేటప్పుడు ఇబ్బంది ఏమిటంటే వ్యాపారిత అంటే నియోగింపబడ్డాను, విధాయ అంటే కల్పింపబడి అని చెప్పక్కర్లేదు. ఈశ్వరుడు కల్పించి ఈశ్వరునిచే కల్పించి నియోగింపబడ్డాను అనమాట. అది విధింపబడి ఆమా. విధింపబడి అనక్కర్లేదు. ఓకే. ఉమాసుందరి గారు. మహోదయ. తదా ప్రభృత్యేవ, అప్పుడు మొదలుకొని ఏ అప్పటి ఏవకారం మొదలుకొని వనద్వీపానాం అడవి ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయము కొరకు అహం నేను అస్మిన్ అద్రికుక్షౌ ఈ పర్వతం యొక్క గుహయందు అంకాగత సత్వవృత్తి దగ్గరకు వచ్చినటువంటి సమీపంలోకి వచ్చినటువంటి జంతువులను స్వీకరించేటువంటి జంతువుచే జీవించడి సింహత్వమును విధాయ కల్పించబడి శూలభృత పరమేశ్వరుడి చేత వ్యాపారిత నియోగింపబడ్డాను. నేను చెప్పనండి. అన్నప్పుడు కల్పింపబడి అనక్కర్లేదండి. విధాయ అంటే కల్పించి అని అంటే కల్పించి నియోగింపబడ్డాను. ఉండండి, చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు, కంగారు పడకండి. సత్యవాణి గారు చెప్పండి. తదా ప్రభృచ్చేవ, అప్పటి మొదలుకొని వనద్వీపానాం అడవి ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయము కొరకు అహం నేను అస్మిన్ అద్రి వృక్షౌ ఈ దేవదారు వృక్షము గుహయందు అంకాగత సత్వవృత్తి అంటే అది సమీపమునకు వచ్చినటువంటి ప్రాణియే ఆహారముగా కలిగినటువంటి దాని మీద జీవించేటటువంటి అదేనండి సింహత్వమును విధాయ కల్పించి సోలభృత ఈశ్వరుని చేత వ్యాపారిత నియమింపబడాను. ఎవరు చెప్తారు? నేను భార్గవి. ఉండండి ఒక్కసారి, అంటే వరుసకు అనంతలక్ష్మి గారు. మహోదయం. తదా ప్రభృతి ఏవ, అప్పటి నుండియే వనద్వీపానాం అడవి ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయపెట్టుట కొరకు అస్మిన్ భయము కొరకు అస్మిన్ అద్రికుక్షౌ ఈ పర్వత గుహయందు అహం చెప్పారా మహోదయ? అస్మిన్ ఈ అహం చెప్పారా? అహం చెప్పలేదు మహోదయ. అహం నేను అస్మిన్ ఈ అద్రికుక్షౌ పర్వత గుహయందు అంకాగత సత్వవృత్తి
సమీపమునకు వచ్చిన ప్రాణులతో జీవించెడి సింహత్వమును విధాయ కలిగించి శూలభృత ఈశ్వరునిచే వ్యాపారిత నియోగింపబడ్డాను. మూర్తి గారు చెప్తారా? అర్థం చెప్పానండి, భార్గవి గారు చెప్పమనండి, పాపం పెద్దవారు. భార్గవి గారిని చెప్పమంటారా? సరే, భార్గవి గారు చెప్తానండి. మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఆయన, చెప్పండి. నమస్కారం గురుగారు, చెప్తున్నాను. చెప్పండి. సదా ప్రభృత్యేవ అప్పటి నుండియే వనద్వీపానాం ఏనుగుల భయం కొరకు త్రాసార్థం ఏనుగుల యొక్క వనద్వీపానం అంటే ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయము కొరకు. వనద్వీపానం ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయము కొరకు అస్మిన్ నేను అస్మిన్ కదా అహం నేను అస్మిన్ అద్రికుక్షౌ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ప్రాణులను సమీపములకు వచ్చిన. కంగారు పడకండి. అస్మిన్ అద్రికుక్షి అంటే పర్వత గుహ. అస్మిన్ అద్రికుక్షౌ అద్రికుక్షౌ పర్వత గుహలలో ఈ పర్వత గుహ యందు అంకాగత సత్వవృత్తి అంటే దగ్గరకు వచ్చిన ప్రాణులతో జీవించుటకు సింహత్వమును విధాయ కలిగి ఉన్నాను కదా. శూలభృత ఈశ్వరుని చేత వ్యాపారిత నియమింపబడినాను. సుధర్మ గారు చెప్పండి. మూర్తి గారు లక్ష్మి గారు ఉన్నారండి నా ముందు. పర్వాలేదు, చెప్పండి. లేదు, నేను తర్వాత చెప్తానండి, ఎందుకంటే హరవే గారు ఇందాక నుంచి టెక్స్ట్లు పెడుతున్నారు నాకు, సో అందులో ఉన్నాను. ఒకసారి వీళ్ళే కూడా విన్న తర్వాత చెప్తాను. సరే, అయితే మూర్తి గారు. సదా ప్రభృతి ఏవా అప్పటి నుండి వనద్వీపానాం త్రాసార్థం వనమునందలి ఏనుగులను భయపెట్టుట కొరకు, ఏనుగుల యొక్క భయము కొరకు అహం నేను అస్మిన్ ఈ అద్రికుక్షౌ ఈ పర్వత గుహయందు అంకాగత సత్వవృత్తి దగ్గరకు వచ్చిన జంతువులతో జీవించేటువంటి సింహత్వమును విధించి శూలభృత ఈశ్వరుని చేత వ్యాపారిత నియోగింపబడ్డాను. తర్వాత లక్ష్మి గారు. మహోదయ తర్వాత మీరు. తదా ప్రభృత్యేవ అప్పుడు మొదలుకొని వన ద్వీపానాం అడవి ఏనుగుల యొక్క త్రాసార్థం భయం కొరకు అహం నేను అస్మిన్ ఈ అద్రికుక్షౌ పర్వత గుహయందు అంకాగత సత్వవృత్తి దగ్గరికి వచ్చిన జంతువుచే జీవించే సింహత్వమును విధాయ కల్పించి శూలభృత ఈశ్వరునిచే వ్యాపారిత నియోగింపబడ్డాను. తర్వాత అహం వదామి. సూర్యకుమార్ గారు చెప్తారా? సూర్యకుమార్ గారు చెప్పండి. తదా ప్రభుత్యేవ వనద్వీపానాం త్రాసార్థమస్మిన్నహం అహం అద్రికృక్షౌ వ్యాపారితః శూలభృత విధాయ
అంకాగత సత్వవృత్తి విసర్గ లేదు, తదా సత్వవృత్తి. సత్వవృద్ధి తదా ఆ విధంగా అప్పుడే ప్రభుత్యేవ అంటే అప్పుడే మొదలుకొని, తదా ప్రభుత్యేవ అంటే అప్పుడే మొదలుకొని, వనద్వీపానాం అంటే అడవి ఏనుగుల యొక్క, త్రాసార్థం భయం కొరకు, అహం నేను, కాలు ఇంకా అస్మిన్ కట్ అవుతుంది. అస్మిన్ అద్రిక్షౌ అస్మిన్ అస్మిన్ అద్రి